आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद आसंता मंगलवार ठारू 2 दिनिया मॉरिशस गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री। संसदर बजेट अधिवेशनर द्वितीय पर्याय आसंता कालिठू आरंभ। अर्थनैतिक अभिवृद्धि एवं जोगाण श्रृंखल को सुनिश्चित करने लक्ष्य नहीं भारत अमेरिका सहित एक उत्कृष्ट वाणिज्य चुक्ति करने को इच्छा प्रकाश करिछि कहिले अर्थमंत्री। तदंतकारी संस्थागुड़िक मध्य समन्वय रक्षा जोगु कलाधन प्रसंग में सफलता मिली सूचना देले एसआईटी उपाध्यक्ष। एवं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टाइटल हासिल पर आज भारत न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता मंगलवार ठारू 2 दिनिया मॉरिशस गस्तरे जिबे। नुआदिल्ली रे गत संध्यारे गणमाध्यम को सूचना दे वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्री कहिसेंती 2015 मसीहा पर प्रधानमंत्री श्री मोदी यह हेउछि प्रथम मॉरिशस गस्त। एही गस्त अवसर में मॉरिशसर जातीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि भाव में जोग देबे। वैदेशिक सचिव कहिसेंती मॉरिशस जातीय दिवस में भारतीय प्रतिरक्षा बाहिनी नौसेना और वायुसेना और आकाशगंगा स्काई डाइविंग दल अंशग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार सकाळे पोर्ट लुइस रे पहुंचे। मॉरिशसर पूर्वतन प्रधानमंत्री तथा प्रतिष्ठाता सियोसागोर रामगोलाम एवं मॉरिशसर पूर्वतन राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री सार अनिरुद्ध जगन्नाथ को श्रद्धांजलि जणाइबा पई श्री मोदी सार सियोसागोर रामगोलाम बोटानिकल गार्डन गस्त करेंगे। ए गस्त अवसर में प्रधानमंत्री श्री मोदी मॉरिशस राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगोलाम एवं मॉरिशसर विशिष्ट व्यक्ति और राजनैतिक दलर शीर्ष नेतांक सह बैठक करेंगे। श्री मिश्र कहिसेंती प्रधानमंत्री श्री मोदी भारतीय वंशोद्भव सदस्यों सह आलोचना करेंगे एवं भारतर अनुदान सहायता निर्मित सिविल सर्विस कॉलेज एवं एरिया हेल्थ सेंटर को उद्घाटन करेंगे। एक गस्त समय दुई देश मध्य केतेगुड़े बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होबार कार्यसूची रही। संसदर बजेट अधिवेशनर द्वितीय पर्याय आसंता कालिठारू आरंभ हेब। एप्रिल मास 4 तारिख पर्यंत चलिबाकु थिबा ଏହି ଅଧିବେଶନରେ 20ଟି ବୈଠକ ବସିବ। ଅଧିବେଶନରେ 2025-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦାବି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିନିଯୋଗ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଓ ମତଦାନ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବିଲ୍, କୋଷ୍ଟାଲ ସିପିଂ ବିଲ୍ 2024, ତ୍ରିଭୁବନ ସହକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଲ୍, ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରେନର୍ସ ବିଲ୍ 2025 ଏବଂ ରେଳବାଇ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ସମେତ ଅନେକ ବିଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାନୁଆରୀ 31 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା 112% ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिसेंती देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि को प्रोत्साहन प्रदान करने और जोगाण श्रृंखल को सुनिश्चित करने लक्ष्य नहीं भारत अमेरिका सहित एक उत्कृष्ट वाणिज्य चुक्ति करने को इच्छा प्रकाश करिछि। वृद्धि पाउथिबा वैश्विक शुल्क परिप्रेक्षी में संभाव्य आह्वानगुड़िकर मुकाबिला लक्ष्य नहीं एभली पदक्षेपर आवश्यकता रही बोली अर्थमंत्री कहिसेंती। एथिसह आमदानी उपर निर्भरशील घरोई उद्योगगुड़िकर स्वार्थ सुरक्षित रखा सरकार लक्ष्य रखिछंती। 2030 सुधा दुई देश मध्य वाणिज्य कारोबार को $500 बिलियन रे पहुंचाइबा लक्ष्य नहीं द्विपाक्षिक वाणिज्य चुक्ति पर आलोचना चली बोली से सूचना देइछंती। जीएसटी हार आहुरी ह्रास पाइब एवं टिकस हार स्लाब को सुव्यवस्थित करने कार्य चूड़ांत पर्यायर पहुंची बोली अर्थमंत्री सूचना देइछंती। ऑस्ट्रेलिया, यूएई, स्विट्जरलैंड एवं नॉर्वे भली प्रमुख विकसित देशगुड़िक सहित भारत पारस्परिक लाभ प्रदानकारी द्विपाक्षिक वाणिज्य चुक्ति करिछि। फलरे हाराहारी शुल्क परिमाण यथेष्ट ह्रास पाइछि। यूरोपीय संघ एवं ब्रिटेन समेत अन्य सहयोगी राष्ट्रगुड़िक सहित एभली चुक्ति नहीं आलोचना चलिथिबा जଣାपड़िछि। गत फेब्रुआरी रे भारत एवं अमेरिका पारस्परिक लाभदायक बहुक्षेत्रीय द्विपाक्षिक वाणिज्य चुक्तिर प्रथम पर्याय चलित वर्ष सुधा कार्यकारी करने नहीं सहमत हुई। एही परिप्रेक्षी में वाणिज्य शिल्प मंत्री नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडली वाशिंगटन गस्त करी अमेरिकार वाणिज्य सचिव वाणिज्य प्रतिनिधि मंडली सह आलोचना करिसेंती। सूचनायोग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन गस्त अवसर में दुई देश मध्य शुल्क और वाणिज्यर विभिन्न दिग उपर द्विपाक्षिक आलोचना होइथिला। वाणिज्य चुक्तिर प्रत्येक दिग उभय देशर स्वार्थ संबलित प्रसंग उपर पर्यवेसित हेब बोली जଣାपड़िछि। आपण माने संवाद शुणुछंती
ଆକାଶବାଣୀରୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଳାଧନ ଠାବ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଏସ୍ଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ୍ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଗଚ୍ଛିତ କଳାଧନ ଠାବ ପାଇଁ ଗଠିତ ଏସ୍ଆଇଟି ବୈଠକ ଗତକାଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କଟକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି, କଳାଧନକୁ ଠାବ କରିବା ସହିତ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ବୈଠକରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି। ଜିଏସ୍ଟି, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆଦି ଠକେଇକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ 11ଟି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର 31,000ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ପରିବାର ପିଛା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ଇ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନୀତି ଆୟୋଗ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ଗିଗ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2029-30 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 2 କୋଟି 35 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜେଲ୍ରେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପଞ୍ଜାବର 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋସିଆରପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ର ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅମୃତସର ଜେଲ୍ର ଜଣେ ୱାର୍ଡନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉଭୟ ଜେଲ୍ରେ କଏଦୀଙ୍କୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଣରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା 3 ଜଣ କଏଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ମୁଖ୍ୟ ନୀଲଭ କିଶୋର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଏହି ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ କଏଦୀମାନେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଦୁବାଇର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ 2:30ରେ ଖେଳାଯିବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲିଂ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ନିଜର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରଖିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2023ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 70 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ରେ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ 12 ରନ୍ରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକନା କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 225 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜର୍ଜିଆ ଭୋଲ୍ ସର୍ବାଧିକ ଅପରାଜିତ 69 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। 226 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 19 ଓଭର 3ଟି ବଲ୍ରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 213 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରିଚା ଘୋଷ ସର୍ବାଧିକ 69 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଜର୍ଜିଆ ଭୋଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିବା 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 8 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 8ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 10 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇସାରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରାବର୍ନ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁପର ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫ୍ସି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଶିଲଂର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ 4-0 ଗୋଲ୍ରେ ଇଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏଫ୍ସିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ମରିସସ୍ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଳାଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଦେଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।